हरे कृष्ण आपण मैंने समस्ते जानी अल्प दिन भितर आसी जाऊँगी भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जन्माष्टमी व्रत को बड़ गंभीरता पूर्वक समस्त व्यक्ति माने सारा पृथ्वी रे महाडंबर पालित करुछंती। भगवान कृष्णकर जेहेतु आविर्भाव तिथि सेथिपाई से होचंदी जगतर नाथ, जगत पूज्य, से सारा जगत रे भगवान कृष्णकर जन्माष्टमी व्रत पालन करा जीवो एवं जाउछ प्रतिवर्ष मध्य। किंतु जन्माष्टमी व्रतर सबुठारु मुख्य अंश होछि भगवान पूजा करवा, भगवान सेवा करवा, भगवान कथा श्रवण करवा इत्यादि इत्यादि, उपवास व्रत करवा, भगवान अभिषेक करवा, विभिन्न प्रकार भोग नैवेद्य भगवान को समर्पण करवा। किंतु ए जन्माष्टमी रे भगवान को प्रसन्न करने सबुठारु उत्तम और सहज उपाय होछि भगवान कथा श्रवण करवा। भगवान कहउचंती कि जो माने मोर कथा श्रवण करते से माने मोर अति प्रिय। मच्चिदा मतगता प्राणा बोधयन्ति परस्पर कथयन्ति समा नित्य तुषन्ति च रमन्ति च। से आनंद प्राप्त होती मोर भक्त माने मो विषय कथबार्ता ही मो विषय आलोचना करी। आ जोठी भगवत कथा हुए, भगवान गुणगान करा जाए, भगवान स्वयं सेठारे उपस्थित रहंती। ना हम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनां हृदय नवा मदभक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद। हे नारद, मु वैकुंठ रहे ना, किंतु मोर भक्त माने जोगी मानकर हृदय मु रहे ना, किंतु मोर भक्त माने जोठी मोर गुणगान करती मु से स्थान रे उपस्थित रहे। सेथिपाई आमे ए जन्माष्टमी व्रत रे भगवान कृष्ण विषय श्रवण करवा। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत महापुराण रे परीक्षित महाराज को कहउचंती ये भगवान कृष्ण आविर्भाव कथा। द्वापर जुगर भगवान कृष्ण के आविर्भाव हेले, कि भली भाव में आविर्भाव हेले, कौन कौन लीला करथिले, ये सुंदर कथा। तो आम चेष्टा करवा आज किछि भगवान से दिव्य लीला श्रवण करने। गीतार भगवान कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वत तक्ता देह पुनर्जन्म नाइति मामिति स्वर्जुन। भगवान जन्म और भगवान कर्म हूँ दिव्य। से दिव्य जन्म कर्म को जदि जड़े श्रवण करे, जदि तत्व जड़े बुझी जाए, ताहले से आ जन्म मृत्यु चक्र घूरी बुले ना, से उद्धार पाई जाए, ताको भगवत प्राप्ति हो जाए। तेणु भगवान कथा श्रवण करवा समस्त एकांत काम्य। तो कथा प्रसंग ये आसूची। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत महापुराण कहउचंती गंगा नदी कूल रे हजार हजार ऋषि मुनि मानकर प्रांगण रे। तापरे दशम स्कंदरे कृष्णकर कथा कहउछन, कृष्ण कथा एवं भगवान कृष्णकर कथा से बहुत अल्प श्लोक रे 2-3 श्लोक रे संक्षिप्त भाव में वर्णना करुछंती। किंतु परीक्षित महाराज कहउचंती हे सुखदेव गोस्वामी दयाकरी मते भगवान कृष्णकर कथा को विस्तारित भाव में कहंतु। कारण भगवान कृष्ण तांको परीक्षित महाराज को मातृगर्भ रक्षा करथिले। परीक्षित महाराज देखिथिले माँ गर्भरे भगवान कृष्ण को, एवं परीक्षित जानी थिले कि तांकर जो पितृपितामह माने थिले पांडव माने सेमानंकर बहुत हितैषी थिले भगवान कृष्ण। से सुखदेव गोस्वामी को कहउचंती कि मते दयाकरी विशद भाव में कृष्णकर कथा कहंतु। आ कृष्ण कथा सुनिबार जो लालसा को देखी सुखदेव गोस्वामी बहुत खुशी होउछन्ती, बहुत प्रसन्न हो जाउछन्ती। एवं तापरे कहउछन्ती वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्र न पुनाति भक्तारम पुच्छकम श्रोतो तत्पाद सलिलम यथा। कहउछन्ती हे परीक्षित, जो माने कृष्ण कथा को श्रवण करती, जो माने गान करती एवं जो माने प्रश्न करती, ये तीन ही उद्धार पाई जानती। जेमिति जेमिति भगवान पदोदक गंगा, भगवान पादर सृष्टि होता गंगा त्रिभुवन को पवित्र करे, 3 भुवन को, स्वर्ग मर्त्य पाताल को। से भली भाव में भगवान कथा कथा रूपी गंगा समस्त उद्धार करे। जे प्रश्न पचारे, जे उत्तर दिए एवं जो मैंने श्रवण करती। कारण से स्थान रे प्रश्नकर्ता थिले परीक्षित एवं उत्तरदाता होउछन्ति सुखदेव गोस्वामी एवं श्रोता हजार हजार मुनि ऋषि माने।
ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏ କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବସୁମାତା ବସୁନ୍ଧରା ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ରୂପୀ ରାଜା ଗର୍ବୀ ଅଭିମାନୀ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଅସୁର ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଯାହାଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଅସୁର ରାଜାମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ାରେ ବସୁମାତା ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବସୁମାତା କି ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁର ରାଜାମାନେ ରାଜୁତ କରି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଭାର ସହନ କରିପାରୁନି। ତାପରେ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସାଗର କୂଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମିଳିତ ହେଇ। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି କି ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଏ ଅସୁର ରାଜାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭାର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଉଛି? ସେମାନେ ବା କେତେ ଭାରି? କଂସ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ରାବଣ ଏମାନେ କେତେ କେତେ ଓଜନ ଥିଲେ ଯେ ବସୁମାତା ଭାରି ହେଇଯାଉଥିଲା? ନା ନା ନା, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପଥର ସବୁ, ଏତେ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ପର୍ବତମାଳା ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ସାଗରକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରା, ତାଙ୍କୁ ଓଜନ ହେଉନି? ଏ ଅସୁରମାନେ କ'ଣ ଭାରି ଥିଲେ? ଏଇ ଭାର ନୁହଁ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମାଆର ଯଦି 10ଟା ପୁଅ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହୁଏ, କୁକର୍ମ କରେ, ଅବାଟରେ ଯାଏ, ତାହେଲେ ମାଆର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହୁଏ ସେ ପୁଅଟି ପାଇଁ, ତାକୁ ଭାର ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ରହେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସୁମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହି କୁକର୍ମ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବସୁମାତା ଦୁଃଖିତ ହୁଏ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ବସୁମାତା। ଆଉ ତାପରେ ବସୁମାତା ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯାଇକି କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସାଗର କୂଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଯେତେବେଳେ ମହାବିପଦ ଆସେ ଜଗତକୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେବତାମାନେ ସେ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ମତ୍ତମ ପରତର ନାନ୍ୟତମ କିଞ୍ଚିତସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମୟି ସର୍ବମିଦଂ ପ୍ରୋତ ସୂତ୍ରେ ମଣି ଗଣାଇବ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକି ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେମିତି ମଣିମାଳ ଭିତରେ ସୂତା ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗତର ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ରାଜୁତି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରାହତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ବାୟୁ ଦେବତା, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଅସୁରମାନେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ଏ ଜଗତରେ ବଡ଼ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଟି ପନ୍ଥିରେ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତିଟି ଆଲୋଚନାରେ, ପ୍ରତିଟି ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଅଜସ୍ର ଶିକ୍ଷା ଭରି ରହିଛି ଏ ଭାଗବତ କଥାରେ, ଏ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ। এই କୃଷ୍ଣ କଥାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ହଉ, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ହଉ, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଗୋଟେ ନାରୀ ହଉ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ କୃଷ୍ଣ କଥାରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତବକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରାବ୍ଧି କୂଳରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ଯାଇ ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦୁବଂଶର ଆବିର୍ଭାବ ହେବି ଯଦୁପତି ଭାବରେ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ହରଣ କରିବି। ଯାଅ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବପତ୍ନୀମାନେ ମୋର ଲୀଳାରେ ସହାୟକ ହୁଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଧ୍ୟାନରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଇ
ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦୁବଂଶରେ ଆସିବେ ଭାରକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଯଦୁବଂଶରେ ଆବିର୍ଭାତ ହୁଅ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସିନା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଦେବପତ୍ନୀମାନେ ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ରହିଗଲେ ପଛରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ରୂପରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିମୋହନ ଲୀଳା କରେ ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ବିମୋହିତ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବତ ସେବା କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ କେବଳ ଆମ ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହା ନୁହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱାସିତ ହୋଇ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କର ବିବାହ, ସୁନ୍ଦର ବିବାହ। ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। କଂସର ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବକୀ। ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ବସେଇ କଂସ ମଥୁରାପୁରୀର ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ରଥକୁ ବାହି ନେଉଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ। କଂସ ଭାଇ ବାହି ନେଉଛି ରଥକୁ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ରେ ମୂର୍ଖ କଂସ, ଯେଉଁ ଦେବକୀକୁ ତୁ ରଥରେ ବସେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ତୋର ଭଉଣୀ, ତାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ଏକଥା ଯେମିତି ଶୁଣିଛି କଂସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରଥକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା ଏବଂ କ'ଣ କଲା ନା ଦେବକୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ଗଳି। କଂସ ଭାବୁଛି ଏ ତ ଦେବତାଙ୍କର କୂଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୂଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏଇ ଦେବକୀକୁ ମୂଳରୁ ମାରିଦେବି, ବାସ୍ ମୋର ଶତ୍ରୁ ମରିଯିବ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦେବକୀର କେଶକୁ ଧରି ପକାଇଲା ମାରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଦେବକୀ, ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କଂସ ବିଶାଳକାୟ, ମହାବଳବାନ, ଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର, ଭଉଣୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ଉପାୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ବସୁଦେବ ଧର୍ମପରାୟଣ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ଭଗବତ ଭକ୍ତଜନ ବସୁଦେବ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଇଛି ବିବାହ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କଂସ ହାତରୁ ଦେବକୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂସ ଶୁଣିବା ବାଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ? କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି କଂସ ଭଳି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର ଆପଣା ବିଚାର ନଥାଏ। ନିଜକୁ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଦ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଚ୍ଛେଦ, ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁର ବାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ୁଛି, ସେ କାହାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ନୀତିଗତି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଯେତେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁଙ୍କୁ କେବେ ଅବମାନନା କରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଇଏ ହେଉଛି ନୈତିକତା। କିନ୍ତୁ କଂସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବସବାସ କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ କେତେ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଆକାଶବାଣୀ, ସେ ସତ୍ୟ ହେବ କି ମିଥ୍ୟା ତାର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଂସ କହୁଛି ମୁଁ ଦେବକୀକୁ ମାରିଦେବି। ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁରମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସେ ନିଜ ପର କିଛି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖ, ବସୁଦେବ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି ଦେବକୀଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ଗୁଣ। ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ା। ଭାଇ କହୁଛି ଭଉଣୀକି ମାରିବୁ, ତୁ ମାରିଲେ ମାରି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ବାଟରେ। ନା ନାଇଁ, ଏମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ବସୁଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ମାରାମାରି ହୁଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ପତିର ହସ୍ତକୁ ଧାରଣ କରେ, ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ପତିର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ଭର୍ତ୍ତା ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ରକ୍ଷା କରିବ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ପ୍ରାଣ ଦେଇ। ପତ୍ନୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ପତିର ଧର୍ମ। ଏବଂ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ଭାର୍ୟା, ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ହେଉଛି ପତିର, ସ୍ୱାମୀର ଭାରକୁ ହରଣ କରିବା।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମୁରବୀ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ସମାଜରେ। କିଏ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, କିଏ ଚାକିରି କରନ୍ତି, କିଏ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଥକି ମାନସିକ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧୁର କଥା କହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପୀଡ଼ାକୁ ହରଣ କରିବା। ଭାର ହରତି ଇତି ଭାର୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବସୁଦେବ ନିଜର ପତି ଧର୍ମକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଝୁଛନ୍ତି କଂସକୁ। ଦେଖ ଭାଇ, ଇଏ ଦେବକୀର ପୁତ୍ରମାନେ ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଦେବକୀ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ଆଜି ଭଳି ଶୁଭ ଦିନରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନା। କ'ଣ କହିବେ ନଗରବାସୀମାନେ, କ'ଣ କହିବେ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଲୋକମାନେ? ଇଏ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ କଂସ ବୁଝୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ କଂସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି କି ଯେତୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ଦେବକୀଙ୍କର, ଗୋଟି ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି, ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ କଂସ ଏଥିରେ ରାଜି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତ କହିବା କଥା ହେଉଛି ବସୁଦେବଙ୍କର ବାଣୀରେ କଂସ ସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବସୁଦେବ ଜଣେ ସାଧୁ, କଂସ ଜଣେ ଅସାଧୁ, କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ସତ୍ୟବାଦୀ। ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଥିଲା, ଏତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ ଯେ କଂସ ଭଳି ଅସୁର ମଧ୍ୟ ବସୁଦେବଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ, ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର କଥାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବସୁଦେବ ଏତେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଥିଲେ, ଏତେ ଧର୍ମମନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ କଂସ ଭଳି ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି ଭାଗବତମରେ କି ବସୁଦେବଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଅନଙ୍କ ଦୁନ୍ଦୁଭି। କାରଣ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ନାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଥିଲେ, ଏକଥା କଂସ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବସୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀକୁ, ବସୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଶପଥକୁ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ତାପରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ବସୁଦେବ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇ କଂସଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବକୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପୀଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବସୁଦେବ ନେଇକି କଂସକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରଟି। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ କଂସ, ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ କଅଁଳ ଛୁଆଟି, ନବଜାତ ଶିଶୁ, ଭଣଜା, ଭଗ୍ନୀ ପୁତ୍ର, ତାକୁ ଦେଖି କଂସର ହୃଦୟରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ସେ ଫେରେଇ ଦେଉଛି, କହୁଛି ନା ନା, ମୁଁ ଆକୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ଶିଶୁ ହେଉଛି ମୋର ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭ, ଆକୁ ମୁଁ ମାରିବି ନାହିଁ। ହେ ବସୁଦେବ, ତୁମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ, ତୁମେ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ବସୁଦେବ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ କଂସ, ଏହାର କଥାର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଣିକି ସେ ଦେବକୀକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେବକୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କଂସ ଏଭଳି ଦୟାବନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ନ ମାରେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେନି। କାରଣ ଭଗବାନ ଭାବିବେ ଇଏ କଂସ ତ ସୁଧୁରିଗଲା, ସାଧୁ ହେଇଗଲା କଂସ, ଇଏ ତ ଦୃଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ମୋର ପିତାମାତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ, କହିଲେ ନା, ଆମେ କିଛି କୂଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନାରଦ ମୁନିକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କଂସ ପାଖରେ ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ ପାଖୁଡ଼ା ଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ। 8ଟି ପାଖୁଡ଼ା ରହିଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର, ଆଉ ସେଇ ଅଷ୍ଟ ପାଖୁଡ଼ା ଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଆଣିକିନା କଂସ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନିକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କଂସ ପାଦାସନ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ନାରଦ ମୁନି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଅସୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନାରଦ ମୁନିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ଗୁଣ। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଧୀର ଅଧୀର ପ୍ରିୟ କରୁ, ଷଢ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟକମରେ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଧୀର ମାନେ ଶାନ୍ତ ଲୋକ, ଅଧୀର ମାନେ ଅଶାନ୍ତ ଲୋକ, ଦୃଷ୍ଟ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ, ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତ, ତାହେଲେ କେବେ ଯେ କେବଳ ଯେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଭଲ ପାଇବା ତାହା ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଦର କରିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର। ତ ନାରଦ ମୁନିକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି କଂସ, ସୁନ୍ଦର ଆସନ ବସାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କଂସ, ତୁମେ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କାରଣ ସେ ତ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ନା ଆଚ୍ଛା, ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ତୁମର ଶତ୍ରୁ? ନା ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପଟି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଏ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପରେ କେତୋଟି ପାଖୁଡ଼ା? କଂସ କହୁଛନ୍ତି, ଏ 8 ପାଖୁଡ଼ା, 8ଟି ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ୟା ଭିତରୁ 1 ନମ୍ବର ପାଖୁଡ଼ା କେଉଁଟା? ଦେଖ, ଗୋଲାକାର ହେଇଛି ନା ପଦ୍ମଟି। ଯଦି ଗୋଟାଏ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଆମେ 1 ଧରିବା, ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ପାଖୁଡ଼ାଟି ହେବ 8। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ 1 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ଆଗଟାକୁ ଆମେ 1 ଧରିବା ପାଖୁଡ଼ା, ତାହେଲେ 1ଟା 8 ହେଇଯିବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? 1 ନମ୍ବରରୁ ଗଣିଲେ 8 ନମ୍ବର ହେବ 8, କିନ୍ତୁ 2ଟାକୁ ଯଦି 1 କରିଦେବା, ତାହେଲେ 1ଟା 8 ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଖୁଡ଼ା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବି 1 ହେଇପାରେ, କେଉଁଟା ବି 8 ହେଇପାରେ। ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇଟା ହେବ 1, ଆଉ ତା ପୂର୍ବଟା ହେବ 8। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାୟାବୀ। ସିଏ 1 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ 8 ନମ୍ବର ହେଇକି ଆସିପାରିବେ ପୁତ୍ର, 2 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ 8 ନମ୍ବର ହେଇକି ଆସିପାରିବେ। ସେ କେଉଁଟାକୁ ବି 8 କରିପାରିବେ, କେଉଁଟାକୁ ବି 1 କରିପାରିବେ। এই କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କଂସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାତି ଯାଉଛି। ସତ କଥା ତ, ଭାରି ଛଳିଆ କୃଷ୍ଣ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଟାଣି ଆଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶିଶୁଟିକୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 6ଟା ଶିଶୁକୁ ସେ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ସନ୍ତାନ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଂସକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏଭଳି କଷ୍ଟକୁ କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ଜୀବନରେ? ଆମେ କହୁଛେ ନା ହରିଭଜନ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ। ହରିଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ, କ'ଣ ସତ୍ୟବାଦିତା, କ'ଣ ସହନଶୀଳତା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଏଭଳି ରହିବା ଦରକାର। ତୃଣାଦପି ସୁନିଚନ ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନିନ ମାନ ଦିଏନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। ଯେ ତୃଣଠାରୁ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରେ, ଗଛଠାରୁ ଅଧିକ ସହିବା ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ। ଗଛ ଭଳି କେହି ସହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃଣ ନିଜକୁ ଅତି ହୀନ ମନେ କରେ, ତା ଉପରେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେ ସହିଯାଏ, ନଇଁଯାଏ। ବୃକ୍ଷ ଖରା, ବର୍ଷା, କାକର ସବୁକିଛି ସହନ କରେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପରିପକ୍ୱ ପାଚିଲା ଫଳ ଦିଏ, ଆମକୁ ଶୀତଳ ଛାଇ ଦିଏ। ଏ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ତା ପାଖରେ ସହନଶୀଳତା, ନମ୍ରତା, ଅମାନୀନ ମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ହେଇପାରିବ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଗୁଣ ସବୁ ଭରପୁର ଥିଲା। କେତେ ସହନଶୀଳତା ଦେଖନ୍ତୁ। 6ଟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ସେମାନେ ଟେକିଦେଲେ କଂସ ହାତକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ଜଗତର ପାଳନହାର ଆସିବେ, ଜଗତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଦୁଃଖକୁ ସହନ କରନ୍ତି। ତପ୍ୟନ୍ତି ଲୋକତାପେନ ସାଧବ ପ୍ରାୟ ସୁଜନା ପରମ ଆରାଧନା ତଦ୍ଧି ପୁରୁଷାୟ ଅଖିଳାତ୍ମନ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସହନ କରନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନେ। ଆଉ ପରମ ଆରାଧନା, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆରାଧନା। ପୁରୁଷାୟ ଅଖିଳାତ୍ମନ, ଅଖିଳାତ୍ମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆରାଧନା ହେଉଛି ଏଇଟା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖକୁ ସହନ କରିବା। ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଯେଉଁ କଷ୍ଟକୁ ସହନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୀଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଥିଲା। ତାପରେ 6ଟି ସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ 7ମ ଗର୍ଭରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଳରାମ, ସଂକର୍ଷଣ।
तो सप्तम गर्भरे बलराम आसुଛନ୍ତି जोगमायाଙ୍କ द्वारा। भगवान जोगमायाଙ୍କୁ आदेश ଦେଉଛନ୍ତି, हे जोगमाया तुमे टिके मोर सेवा କରିଦିଅ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମାୟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପାଳିତ ହେବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବଳରାମ ମୋର ଅଗ୍ରଜ, ମୋର ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ସେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଗର୍ଭଟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବ ଗୋକୁଳକୁ, ଯେଉଁଠି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଅଛନ୍ତି, ଗୋକୁଳ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ। ସେଠି ବସୁଦେବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ। ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦିକି ଚାଲିଗଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ, ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ, ସେତେବେଳେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନନ୍ଦ ଆଳୟରେ ରହିଲେ, ନନ୍ଦ ଭବନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ। ରୋହିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟାଏ ମା ଅଛି ମୋର, ରୋହିଣୀ ମାତା। ଆଉ ତୁମେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏଇ ଗର୍ଭଟା ସପ୍ତମ ଗର୍ଭକୁ ନେଇ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ। ତୁମର ଏଇ କାମ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଯିବି ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ, ଆଉ ତୁମେ ରହିବ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ। ତ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପାଖରେ ଯୋଗମାୟା ଜନ୍ମ ହେବେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବସୁଦେବ ରାତି ଅଧରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେଠି ରଖିଦେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟାକୁ। ତ ଇଏ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ବଳରାମ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସର୍ବ ଅବତାରୀ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେହ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ। ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର। ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସର୍ବ ଅବତାରୀ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଆଦି ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଅବତାର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ସବୁ କିଛି ଜଗତରେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଏଇ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଏଇ ବଳରାମ ନିଜେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରି ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧନ୍ତି କଠଉ, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆସନ ଉପରେ ବସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ବଳରାମଙ୍କର ଅବତାର। ବଳରାମ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବାରେ। ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ଭଗବାନ। ସେବକ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେବକ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି ଆମେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋନ ଖଡ଼େ କାକୁ ଲାଗେ ପାଏ, ବଲିହାରି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିଏ ବତାଏ। ଗୁରୁ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଆଗେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ, କାରଣ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଯେଉଁ ସେବା କରନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଦେଖିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ ଥିବେ, ଗୋବିନ୍ଦ ତ ଆରାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଦେବ ଥିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କରି ତାପରେ ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସେବା କରୁ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବା କଲା ଭଳି ସିଧାସଳଖ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ ଚପାଟି ଇସ୍କନ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ତିନି ପ୍ରକାର ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ସହଜିଆ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାବାଦୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସର୍ବା, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାୟାବାଦୀ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୁରୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସହଜିଆ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେବ ତାହା କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କେତେବେଳେ କରିବେ, କେତେବେଳେ ନ କରିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବେ, କାରଣ ଗୁରୁ ନଥିବେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର। କେମିତି ସେବା କରିବା, କ'ଣ ସେବା କରିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ନା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସହଜିଆ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଥା କଥା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବ, ସହଜିଆ ଭାବରେ କରିବ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ମାୟାବାଦୀ ଯେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ମାୟାବାଦୀ ସହଜିଆ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେ ଗୁରୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ,
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେବକ ଭଗବାନ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ଗୋକୁଳକୁ ଆଗୁଆ ପଳାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବଳରାମ। ବଳରାମ ରାମ ସଂକର୍ଷଣ, ଯେହେତୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭରୁ ଅନ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସଂକର୍ଷଣ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଗୋକୁଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାମ, ରମତୀତି ରାମ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଳରାମ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଳର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳୁଆ ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମହାବଳବାନ। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସେ। କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ମହାବଳର ବଳବାନ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଳରାମ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଳରାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ଯେତେବେଳେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କଂସ ଭାବୁଛି ମୋ ଭୟରେ এই ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଗଲା, କିମ୍ବା ରୋହିଣୀ ବା ଦେବକୀ କୌଣସି ପୁତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କିଛି ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସଂଯତ ଯୋଗୁଁ ଏ ଗର୍ଭଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ବଳରାମ ଯାଇକି ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଆସିଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ତିଥି, ଯେଉଁ ବେଳ, ଯେଉଁ କାଳ, ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ, ଯେଉଁ ସମୟକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାହିଁ ବସିଛି, ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ବସୁଦେବଙ୍କର ମନରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କୃଷ୍ଣ ନିବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବସୁଦେବଙ୍କର ମନରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନରୁ ହୃଦୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଦେବକୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ବିଧି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। কৃষ্ণ যে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে, আমি তো কাঙ্গাল কান্দিয়া কান্দিয়া ধাই তব পাছে পাছে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, ଏ ଦାସେ କରୁଣା କରି। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଦେବକୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମକ୍ରିୟା ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର। ଜନ୍ମକର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ୍। ଏ ସଂସାରର ଜୀବମାନେ ଯେମିତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପତି ପିତା ମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ, ଏସବୁ କ୍ରିୟା ନଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର। ଭଗବାନ ନରସିଂହଦେବ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଭଗବାନ ବରାହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ, ନିଜ ଯୋଗ ମାୟା ବଳରେ। ତାପରେ ଦେବକୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ, ସେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ତାହା ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଗଲା, ଏବଂ ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳଟି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବସୁଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କର ରୂପକୁ, ଆହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତୁମ ଦେହରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ତେଜ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ହେ ଦେବକୀ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ କି ଜଗନ୍ନିବାସ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବୋଧେ ଆସିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବକୀଙ୍କର ମନ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ, ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ପୁଣି ଭୟାତୁର। କେମିତି ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଭଗବାନ ଏ ସୁନ୍ଦର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ନିଶା ଗରଜୁଥାଏ, ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନ ମେଘ ଝଞ୍ଜା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଗର୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ଭଗବାନ, ଆପଣ ସତ୍ୟବନ୍ତ, ଆପଣ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆପଣ ବାଣୀକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସାକାର କରିବେ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ,
ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରକା ମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ, ମଙ୍ଗଳ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ, ହଁ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ, ହାର ଅଳଙ୍କାର, ହଁ ପୀତାମ୍ବର ଧାରଣ। ଏମିତି କ'ଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି? ସେ ଭଗବାନ, ସେ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି କି ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କୌଶଲ୍ୟାନନ୍ଦନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ସୁନ୍ଦର କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ, ମଥାରେ ସୁନ୍ଦର ମକୁଟ, ଏସବୁ ରୂପକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଏଭଳି ସନ୍ତାନ, ଆଉ ହସୁଥିଲେ ଭଗବାନ ରଘୁପତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ପୀତାମ୍ବର ଧାରଣ କରି ମା ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ ଆପଣ ସଂକୁଚିତ କରନ୍ତୁ, ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୂପକୁ। ଏ ବିଶାଳ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। କାଳେ କଂସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୈରୀ ଆଚରଣ କରିବ, ସେ ଭାରି ଦୃଷ୍ଟ। ତାପରେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁକୋମଳ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ। ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ହେ ବସୁଦେବ, ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସ ଏବଂ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେବକୀଙ୍କର ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ କନ୍ୟାଟିକୁ ନେଇ ଆସ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ବସୁଦେବ ରାତ୍ରି ଅଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ଏକ ମୁହାଁଇ ସେ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଥିଲେ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସବୁ ପ୍ରହରୀମାନେ ଶୋଇଗଲେ, ଦ୍ୱାର ସବୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ବସୁଦେବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ଗୋକୁଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦକୁ ଭଗବାନ ଏଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ହୃଦୟରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଣ ନେବା, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଡ଼ ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ତୁମର ପଥକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାନ ସମ୍ମାନ ଧନ ଆଦି ଆଶା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁ ବିପଦ, ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଆସିବ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିପଦ ଆସିଥିଲା, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବହୁତ ଉନ୍ନତ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ବିପଦରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ସଂସାରରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପଣ ନେବା ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସେ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପରମ ଧର୍ମ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ନନ୍ଦଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ନନ୍ଦଭବନରୁ ସେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବ, ଯିଏ ଥିଲେ ଯୋଗମାୟା। ଏବଂ ସକାଳ ପାଇଲା, କଂସ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଇ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ଯୋଗମାୟା ତା ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶାଳ ଦଶଭୁଜା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମୂର୍ଖ କଂସ, ତୁ ଯାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି। ତ କଂସ ଶକ୍ତି ଉପାସକ ଥିଲା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲା ସର୍ବଦା। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳ ପାଇ କଂସ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ଗା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେବଳ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମା ଦୁର୍ଗା କି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆମକୁ ଏ ଜଗତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାତା ଇତି ମୁକୁନ୍ଦ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ଯିବା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଲୀଳାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କି
ମୋର ଶରଣରେ ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବତ୍ର ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆମେ ଯଦି ପୁରାଣ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗଜରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭୀଷଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କି ହେ ଜଗତବାସୀ ଜୀବଜଗତ, ତୁମେମାନେ ମୋ ଶରଣରେ ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣ ବ୍ରଜ, ଅହଂ ତଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷାମି ମା ଶୁଚ। ତୁମେ ମୋର ସେବା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଗୋକୁଳରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ, କିଭଳି ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପିତାମାତା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ଆଳୟକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଭାବରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଲୀଳା, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଗନ୍ତାଘର। ତାହା ଶ୍ରବଣ କଲା ମାତ୍ରକେ ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆନନ୍ଦମ୍ ବୁଦ୍ଧିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ପ୍ରତିପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ ସ୍ୱାଦନମ୍। ଆନନ୍ଦର ସାଗର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାଶ୍ରିତ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅନୁଧାବନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ହରି।